ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں میں خوش آمدید۔ خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ ملک بھر میں حالیہ طوفانی بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں اس وقت بھی جاری ہیں۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1678 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سندھ میں 4 اور بلوچستان میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ 13,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 410 پل تباہ ہوئے۔ سیلاب اور بارشوں سے اب تک 20,45,000 سے زائد گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے مزید 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1678 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سندھ میں 4، بلوچستان میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ 13,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 410 پل بھی تباہ ہوئے۔ سیلاب اور بارشوں سے اب تک 20,45,000 سے زائد گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا صوبہ سندھ اس وقت حالیہ بارش اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ سندھ میں سیلاب گزر جانے کے باوجود بھی درجنوں گاؤں تاحال زیر آب ہیں۔ مختلف مقامات پر 5-5 فٹ پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ مکینوں کا شہر سے رابطہ بدستور منقطع ہے۔ متاثرین کے لیے اپنے بیمار عزیزوں کو اسپتال پہنچانا بھی انتہائی مشکل ہو گیا، جبکہ نواب شاہ میں سیلابی پانی جمع ہونے کے باعث بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں سیلاب گزر جانے کے باوجود بھی درجنوں گاؤں تاحال زیر آب ہے۔ صوبہ سندھ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جبکہ مختلف مقامات پر 5-5 فٹ پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ مکینوں کا شہر سے رابطہ بدستور منقطع۔ متاثرین کے لیے اپنے بیمار عزیزوں کو اسپتال پہنچانا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے، جبکہ نواب شاہ میں سیلابی پانی جمع ہونے کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے متاثرین سیلاب کو طبی امداد اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق متاثرین کے انخلاء میں مدد اور ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل بھی جاری۔ متاثرین میں خشک راشن، پکا ہوا کھانا، پینے کا صاف پانی اور دیگر اشیاء تقسیم کی جا رہی ہے۔ پاک فضائیہ سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے متاثرین سیلاب کی طبی امداد اور بحالی کی سرگرمیاں جاری۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ متاثرین کے انخلاء میں مدد اور ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل بھی جاری ہے۔ متاثرین میں خشک راشن، پکا ہوا کھانا، پینے کا صاف پانی اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے وفاقی وزیر خورشید شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا۔ آپ کو بتائیں کہ خورشید شاہ کی زیر صدارت وزیر اعظم کی قائم کردہ فلڈ ریلیف کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت، سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ فلاحی اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری نے بریفنگ میں بتایا کہ منچھر سے پانی کا دباؤ کم ہو کر اب 117 فٹ ہو گیا ہے۔ اب تک 210 جاں بحق افراد کے ورثاء کو حکومت کی اعلان کردہ رقم دی گئی ہے۔ سیلاب کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے سروے شروع کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر خورشید احمد شاہ نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ سندھ کے شہروں سے پانی کی نکاس کے لیے بڑے ڈی واٹرنگ پمپس لگائے جائیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام کو گیسٹرو اور ملیریا سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے جائیں۔ فلاحی اداروں کو پیش آنے والے مسائل کو حل کریں گے۔ وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ سیاسی ہلچل میں ہمیں سیلاب زدگان کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے۔ کہا کہ ابھی بھی ہمارے لاکھوں بھائی بہنیں اور بچے کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ ڈینگی
मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया और चिल के अमराज समेत दीगर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अभी भी कई इलाके ज़ेर-आब हैं। लोग वापस अपने घरों की तरफ नहीं जा सकते। सेनेटर शीर रहमान ने कहा कि सर्दियों में इन लोगों को पनाहगाह और गर्म कपड़ों की शदीद ज़रूरत होगी, जबकि मुखय्यर हज़रात सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए आगे आए। सियासी हलचल में हमें सैलाब ज़दगान को नहीं भूलना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि अभी भी हमारे लाखों भाई बहनें और बच्चे खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया और जिल के अमराज समेत दीगर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। कहा कि अभी भी कई इलाके ज़ेर-आब हैं। लोग वापस अपने घरों की तरफ नहीं जा सकते। सर्दियों में लोगों को पनाहगाह और गर्म कपड़ों की शदीद ज़रूरत होगी। मुखय्यर हज़रात सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए आगे आएँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी का तालुका सकरन में सैलाब मुतासरा गांव मस्ती खान चांडियों का दौरा। आसफा भुट्टो जरदारी कैंप में मौजूद खवातीन में घुल मिल गई और उनसे मसाइल भी मालूम किए। आसफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि बहरानों के दौरान सबसे ज़्यादा खवातीन मुतासर होती हैं, जबकि कैंपों में रिहाइश के दौरान और इसके बाद हमें खवातीन और बच्चों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखने की ज़रूरत है। आसफा भुट्टो ने कहा कि खवातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी का तालुका सकरन में सैलाब मुतासरा गांव मस्ती खान चांडियों का दौरा। आसफा भुट्टो जरदारी कैंप में मौजूद खवातीन में घुल मिल गईं और मसाइल भी मालूम किए। आसफा भुट्टो ने कहा कि बहरानों के दौरान सबसे ज़्यादा खवातीन मुतासर होती हैं, जबकि कैंपों में रिहाइश के दौरान और इसके बाद हमें खवातीन और बच्चों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खवातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। और अब कुछ बात करेंगे ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवेज का 2 अक्टूबर से मरहलावार शहर कराची तक मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला सामने आया है। पहले मरहले में रोड़ी तक बहाल की गई 2 ट्रेनों को शहर कराची तक चलाने का फैसला किया गया है। खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से कराची तक चलाई जाएंगी, जबकि 5 अक्टूबर से कराकरम कराची पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाएगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रेलवे ने फैसला मुसाफिरों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए किया है। पाकिस्तान रेलवेज का 2 अक्टूबर से मरहलावार कराची तक मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला। पहले मरहले में रोड़ी तक बहाल की गई 2 ट्रेनों को कराची तक चलाने का फैसला किया गया है। खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से कराची तक चलाई जाएंगी, जबकि 5 अक्टूबर से कराकरम पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद कहते हैं कि रेलवे ने फैसला मुसाफिरों की मुश्किलात के पेश नज़र किया। पाकिस्तान रेलवेज का 2 अक्टूबर से मरहलावार शहर कराची तक मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला। पहले मरहले में रोड़ी तक बहाल की गई 2 ट्रेनों को कराची तक चलाने का फैसला किया गया है। खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर तक कराची तक चलाई जाएंगी। 5 अक्टूबर से कराकरम और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रेलवे ने फैसला मुसाफिरों की मुश्किलात के पेश नज़र किया। आपको बताएं कि मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन 2 अक्टूबर से बहाल होना शुरू हो जाएगा, जबकि 2 अक्टूबर से मरहलावार कराची तक मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में रोड़ी तक बहाल की गई 2 ट्रेनों को कराची तक चलाने का फैसला किया गया है। खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से कराची तक चलाई जाएंगी। 5 अक्टूबर से कराकरम पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाएगा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रेलवे ने फैसला मुसाफिरों की मुश्किलात के पेश नज़र किया। इसी पर तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमर इसाक से। अमर इसाक बताएगा कि 2 अक्टूबर से मरहलावार ट्रेन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
بالکل مسافروں کے لیے یقینی طور پر یہ ایک خوشخبری ہے، چونکہ ہم نے دیکھا اب حال ہی میں ملک میں سیلابی صورتحال رہی، آبی تباہ کی وجہ سے ہم نے دیکھا جو کہ پاکستان ریلوے تھی ان کی جانب سے تمام ٹرینوں کو ملک بھر میں جو ہے اس کی جو کہ روانی تھی اس کو مکمل طور پر جو ہے معطل کر دیا تھا، کیونکہ سیلابی صورتحال رہی، ٹریک پر کام نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا مسافر جو ہے اپنے آبائی علاقوں میں صوبے میں جانے سے جو ہے نہیں جا سکے۔ اب جو ہے جو کہ وفاقی وزیر ریلوے ہیں ان کی جانب سے ایک بڑی جو ہے خبر مسافروں کو دی گئی ہے کہ 2 اکتوبر سے ایک بار پھر سے جو ہے ٹرینیں اپنے ٹریک پر بحال ہوں گی، اور پہلے مرحلے میں جو کہ روڑی ہے اس سے کراچی تک کے جو ہے ٹرین چلائی جائے گی، لیکن دوسرے مرحلے میں مزید 2 ٹرینیں ہیں وہ جو ہے کراچی سے مختلف شہروں میں سندھ کے اور مختلف اضلاع میں جو ہے جا سکے گی۔ یقینی طور پر جو کہ مسافر تھے سیلابی صورتحال کی وجہ سے جو کہ کراچی پہنچے تھے وہ لوگ اپنے منزل مقصود یعنی کہ اپنے آبائی علاقوں میں اپنے گاؤں تک نہیں جا سکے تھے، کیونکہ ٹرین جو ہے اس کی تمام روانی کو مکمل طور پر معطل کر دیا گیا تھا پاکستان ریلوے کی جانب سے، لیکن اب پھر سے جو ہے پاکستان ریلوے کی جانب سے ٹرینیں ایک بار پھر آپریشنل ہونے جا رہی ہیں، اور 2 اکتوبر سے پہلے مرحلے میں رولی سے کراچی تک ٹرینیں چلیں گی، اور دوسرے مرحلے میں جو کہ مختلف جو کہ صوبے ہیں ان کے مختلف علاقے ہیں وہاں سے ٹرینیں چلیں گی۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں جب آبی تباہ کاریوں کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ ملک میں اس وقت بھی موجود ہے، تو متعدد پاکستان ریلوے کے ٹریک ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی زد میں ہے، اس کی وجہ سے ٹرینوں کو مکمل طور پر آپریشنل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ملک کے تمام مقامات، تمام اضلاع، تمام صوبوں میں ابھی پہلے مرحلے میں جو ہے 2 مرحلوں میں جو ہے ٹرینیں چلائی جائیں گی، جس سے یقینی طور پر جو کہ مسافر ہیں ان کو خاص استفادہ ہوگا، وہ لوگ اپنے آبائی علاقوں میں صوبوں میں جا سکیں گے۔ جی اچھا عمر، یہ بھی بتائیے گا، یہ تو آپ نے پہلے مرحلے کے حوالے سے بتا دیا، دوسرے مرحلے میں کون کون سی ایسی ٹرینیں ہیں جنہیں آپریشنل کر دیا جائے گا، اس حوالے سے کچھ پتہ چل سکا؟ جی سامع، بالکل دوسرے مرحلے میں جو کہ کرکرم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ 5 بزنس ٹرین ہیں، اور ان سمیت مختلف جو کہ معروف مقبول ٹرین ہیں ان کو بھی چلایا جائے گا مسافروں کے لیے، تاکہ مسافر جو کہ شہر کراچی میں موجود ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دیگر ملک کے حصوں میں موجود ہیں، وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ملک میں آبی تباہ کاریوں کا معاملہ رہا، تو پاکستان ریلوے کی جانب سے ملک کے تمام حصوں میں جو کہ ٹرین آپریشن تھی وہ مکمل طور پر معطل کر دی گئی تھی، اور صرف ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی سے حیدرآباد تک ٹرینیں جو ہے سفر کر رہی تھی، مسافروں کو پہنچا رہی تھی میرپور خاص تک، تو ہی مقام تک ٹرینیں چل رہی تھی، اور ملک بھر میں جو ہے ٹرین آپریشن مکمل طور پر معطل رہا۔ لیکن اب ایک بار پھر مسافروں کی اچھی خبر ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب ملک کے اندر ڈاؤن ہو رہا ہے، پانی کی ڈیووٹنگ کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ریلوے کی جانب سے بھی بڑا فیصلہ دیا گیا ہے، اور 2 اکتوبر سے ایک بار پھر سے ملک کے مختلف حصوں میں کراچی سے ٹرین آپریشن ہونے جا رہی ہے، جس سے یقینی طور پر جو کہ مسافر اپنے آبائی علاقوں تک نہیں پہنچ سکے ان کو استفادہ ہوگا، اور بذریعہ ٹرین وہ اپنے آبائی علاقوں تک پہنچ سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمر رسا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین جو ہے کہتے ہیں کہ سندھ کے مختلف اضلاع اور شہروں میں اب بھی پانی موجود ہے۔ سندھ میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے تباہی ہوئی، بعض علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کا کام ابھی جا کر ختم ہوا۔ ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز متاثرہ علاقوں میں فیلڈز میں موجود ہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے تباہی ہوئی، بعض علاقوں میں ابھی بھی بارش کا پانی موجود ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کا کام ابھی جا کر ختم ہوا۔ کہا کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ کہ جو قبضہ مافیا جہاں پہ ہے ان سے
मुकम्मल तौर पर उन पर क्रैक डाउन हुआ है, बहुत सारी जगहें खाली कराई गई हैं, अगर एक दो और जगह हैं तो वहाँ भी उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ये जो डिले हुई है दो चीज़ों की वजह से हुई है। एक डिले तो जब एक फैसला किया गया था कि जो इलेक्टेड काउंसिल्स हैं वो एनओसीज देंगी, और दूसरी ये जो सोच है जो मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त ने बताई कि ये कचरा बड़ा महंगा और ये हुई, तो कई दफ़ा इसी सोच के पेश नज़र जब मीटिंग्स हुई और वहाँ पे जब बात हुई कि भाई आपने ये कचरा जो है ये उठाना है, तो फिर ये आ गया भाई ये तो बड़ा कीमती है, तो ये मुफ्त में कैसे दे दिया जाए। तो 2 साल तो इसमें लग गए थे क्योंकि ये सोच भी होती है। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम चाहते हैं कि ये कचरा पहले उठे, कचरे से हमारी जान छूटे। उसके बाद आपने देखा कि जैसे वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं वो हमारे हुए हैं, मिनिस्टर एनर्जी यहाँ बैठे हैं। आज ये दीगर एक बड़ा एक संगे मेल की तरफ हम जा रहे हैं जो आरडीएफ है, ये पहले नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट हैं, तो बिल्कुल देर हुई है और उसकी जाहिर है जिम्मेदारी हम ही लेंगे, कोई और तो नहीं लेगा। लेकिन उसमें वो अवामिल भी शामिल हैं जो हमें थोड़ा डिलेइंग टैक्टिक्स जिन्होंने किए, हमें अप्रूवल्स नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि शहर कराची लावारिस है। कहा कि बुनियादी सहूलियात भी अब इस शहर में आवाम को मैसर नहीं है। सिंध में सैलाब की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। बिलावल जरदारी पूरी दुनिया के दौरे करने में मसरूफ़ हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी बीमार हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद नहीं हो रही। हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची शहर लावारिस हो चुका है, बुनियादी सहूलियात भी आवाम को मैसर नहीं। सूबे सिंध में सैलाब की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। बिलावल जरदारी पूरी दुनिया के दौरे करने में मसरूफ़ है। आसिफ अली जरदारी बीमार हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद नहीं हो रही। टू भी जोर शोर से जारी उसारी है। 1100 अरब के जो करप्शन थी उसके ऊपर तो NRO2 में दौड़े जा रहे हैं सब। हर बंद कोई अपीलें वापस ले रहा है, कोई बरी हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो क्या तमाशा क्या हो रहा है मुल्क के साथ। जिस अंदाज से जिस एजेंडे पे ये आए थे, इन्होंने मुल्क को लूट लिया, इन्होंने NRO ले लिया, सब कुछ कर लिया। ये हम एक बात कहते हैं पूरी कौम से कि ये आपका पैसा है, ये कौम का पैसा था। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब आएंगे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे और ये तमाम लुटेरे जो आज़ादी के फर्रे लिए बड़ी जश्न मना रहे हैं, इंशाअल्लाह दोबारा जेलों के अंदर होंगे और ये कौम का पैसा दोबारा वापस आएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में मैं देखना चाहता हूँ कि कहता हूँ कि टारगेट किलिंग, डाकू आज़ाद हैं। कश्मीर कंदकोट हो, सैलाबी इलाके हों, पूरा सिंध डाकुओं को ठेके पे दे दिया गया है। अब तो लूटते भी हैं और मारते भी हैं। पुलिस के आला अफसरान सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, बिल्कुल लस्सी पी के सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पोस्टिंग अजीज़ है, आवाम की जान और माल अजीज़ नहीं है। कराची शहर लावारिस हो चुका है, कराची शहर बर्बाद हो चुका है, आटा मिल नहीं रहा है, बिजली तड़प रही है, लोग मारे जा रहे हैं और ये लोग अपनी बिलावल जरदारी साहब पूरी न जाने कहाँ फिर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब अल्लाह उन्हें सेहत दे, उससे पहले भी नज़र नहीं आ रहे थे। मुराद अली शाह और शबाज शरीफ हेलीकॉप्टर पे फ़ोटो सेशन में मसरूफ़ है और सिंध तबाह हो रहा है। और यहाँ आपको बताते चलें कि शहर कराची के ज़िला मलीर और गरबी के स्कूलों में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में मुंतकली शुरू हो चुकी है। खैमा बस्ती में 15,000 से ज़ायद मुतासरीन को मुंतकिल किया जाएगा। मुतासरीन को खाने पीने की अशिया सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएंगी, जबकि सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात है। कराची के ज़िला मलीर और गरबी के स्कूलों से सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में मुंतकली शुरू हो गई है। खैमा बस्ती में 15,000 से ज़ायद मुतासरीन को मुंतकिल किया जाएगा। मुतासरीन को खाने पीने की अशिया सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएंगी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आलमी बैंक के साथ हफ्तावार जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा
डॉक्टर अजरा पेचोहो, मंजूर हुसैन वसान, नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरो, जिया बादशाह, मुशीर रसूल बख्श चांडियो, मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत और सूबाई सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वर्ल्ड बैंक के SRP $22 मिलियन से 1 लाख खेमे, 3 लाख मच्छरदानियाँ, 25 क्रेन्स, हैवी मशीनरी और कश्तियाँ खरीदने का फैसला कर लिया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में नकासी के निज़ाम को बेहतर करना है। KWSIP1 से $25 मिलियन सैलाब से बचाव और नकासी के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कराची में लगाए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और एंग्रो एनर्जी लिमिटेड के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। आपको बताते चलें कि इस मुआहदे के तहत 3000 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ईंधन बनाने के प्लांट की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार की जाएगी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि शहर की सफाई और तरक्की के विजन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और एंग्रो एनर्जी के इस इकदाम को सराहते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अपनी काबीना से कचरे से तवानाई बनाने की मुनज़्ज़म पॉलिसी मंजूर करवाई, जिसके तहत कचरे को रिसाइकिल करके तवानाई और RDF बनाया जा सकता है। कराची में कचरे से ईंधन बनाने के प्लांट की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और एंग्रो एनर्जी लिमिटेड के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद की गई। मुआहदे के तहत 3000 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से ईंधन बनाने के प्लांट की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार की जाएगी। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि शहर की सफाई और तरक्की से विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और एंग्रो एनर्जी के इस इक़दाम को सराहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सफाई हो, फिर एनवायरनमेंट बेहतर हो, जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी पोल्यूशन है, दीगर चीज़ें हैं, तो इसमें ये चीज़ जो है बहुत अहम इसका किरदार होगा। और हम लोग एंग्रो के भी उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो आगे आए और इसमें हमारा हाथ बटा रहे हैं। तो मैं मिनिस्टर एनर्जी इम्तियाज़ शेख साहब भी, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब भी, वो भी इस पूरे प्रोसेस में हम सब लोग साथ हैं। और जो विज़न है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, तरक्की का, बेहतरी का, और जिसको चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम आगे बढ़ा रही है, तो ये आज की जो सेरेमनी है वो भी उसी का एक हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अपनी काबीना से कचरे से तवानाई बनाने की मुनज़्ज़म पॉलिसी मंजूर करवाई, जिसके तहत कचरे को रिसाइकिल करके तवानाई और RDF बनाया जा सकेगा। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका इस दौर में क्रिएट किया गया। पीछे स्क्रीन्स आपको नजर आ रही हैं, जिसके अंदर आपकी लैंडफिल साइट को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, कितने ट्रक्स वहां पर आते हैं, कितना कचरा वहां पर डंप किया जाता है, एक एक चीज का रिकॉर्ड है। और जैसा मिनिस्टर साहब ने बताया कि जब लैंडफिल साइट कंफर्म करती है कि इतना कचरा पहुंचा है, उसके बेसिस के ऊपर पेमेंट की जाती है। असल जो कॉन्सेप्ट लोगों को समझने की जरूरत है कि इस वक्त कराची के तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। नासिर शाह साहब उसको हेड करते हैं, लीड करते हैं, हम सब टीम का हिस्सा है। वजीर आला के विजन को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसको लीड किया। और उसके बाद हमने इन सड़कों का तयन किया, पैसे हमने इसके मुख्तस किए हुए, और टारगेट हमारा ये है कि इस साल 31 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह इन सड़कों की जो मुरम्मत का काम है वो स्टार्ट भी हो जाए और इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिया जाए, और इंशाल्लाह वो होते हुए देखेंगे। तकरीब में वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, MD सॉलिड वेस्ट जुबैर अहमद चन्ना, CEO एंग्रो एनर्जी यूसुफ सिद्दीकी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शहर कराची में इंतजामी बहरान खत्म हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का मुर्तज़ा वहाब को काम जारी रखने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब पीर से दोबारा KMC के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालेंगे। कराची में इंतजामी बहरान खत्म हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का मुर्तज़ा वहाब को काम जारी रखने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब पीर से दोबारा KMC के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालेंगे।
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سوال کر دیا، کہا کہ کراچی کے شہری سڑکوں کی سہولت سے محروم ہیں اور ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ کراچی میں مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا۔ مرتضی وہاب بتائیں کہ اس شہر میں کیا اچھا ہوا ہے۔ KMC کے چارجز کے پہلے بھی خلاف تھے اور آج بھی KMC کے چارجز کے خلاف ہیں۔ عوام کا مقدمہ عدالتوں اور سڑکوں پر لڑیں گے۔ کراچی میں مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا۔ مرتضی وہاب بتائیں کیا اچھا ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا سوال، کہا کہ کراچی کے شہری سڑکوں کی سہولت سے محروم ہیں اور ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ KMC کے چارجز کے پہلے بھی خلاف تھے اور آج بھی خلاف ہیں۔ عوام کا مقدمہ عدالتوں اور سڑکوں پر لڑیں گے۔ اس پر آواز اٹھائی، تحریک چلائی، عدالت میں گئے اور عوامی رائے کو حاصل کرنے کے لیے ایک عوامی ریفرینڈم بھی کیا، جس کی بہت پذیرائی ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے، ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ اب تک جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہ 2 ملین کے قریب لوگوں کی رائے سامنے آئی ہے اور ابھی بھی یہ پروسیس جاری ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 دن اور لگے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ ریفرینڈم تھا، لیکن لوگوں نے اپنی دلچسپی بھی لی، اس لیے کہ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں صرف جماعت اسلامی ہی ہے جو لوگوں کی آواز بلند کر رہی ہے، ان کے مسائل کو اجاگر کر رہی ہے۔ مختلف قسم کے کیسز کبھی کھلتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں۔ اس ساری افراتفری میں پاکستان کے عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ پاکستان کے عوام، لیکن موضوع بجائے اس کے کہ وہ بنے، اس طرح کی چیزیں موضوع بن رہی ہیں جس کا نہ سیاسی عمل کو کوئی فائدہ ہے، نہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کے مستقبل کو کوئی فائدہ ہے۔ ایسے حالات میں لوگوں کے مسائل اور ایشوز پر جدوجہد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات میڈیا کی ترجیحات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ اچھا موضوع بنتی ہیں بجائے اس لیے کہ لوگوں کے ایشوز کو اجاگر کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمت نہیں آ رہی۔ اس کے مطابق اب ریہیبلیٹیشن کے کام کا آغاز بھی الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت اور دیگر NGOs نے کر دیا ہے۔ لگ کر آ رہے ہیں، اس پر آواز اٹھائی، تحریک چلائی، عدالت میں گئے اور عوامی رائے کو حاصل کرنے کے لیے ایک عوامی ریفرینڈم بھی کیا، جس کی بہت پذیرائی ہوئی اور تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں تقرری اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں مزید بہتری کے لیے اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا۔ انجینئر سید صلاح الدین احمد MD واٹر بورڈ مقرر کر دیے گئے۔ انجینئر اسد اللہ خان چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر بورڈ تعینات، جبکہ چیف سیکرٹری سندھ نے واٹر بورڈ میں اہم تقرریوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق CEO واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کی تقرری 4 سال، جبکہ COO واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی تقرری 3 سال کے لیے کی گئی ہے، جبکہ دونوں افسران کی صلاحیتوں اور وسیع تر تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں مزید بہتری کے لیے اصلاحات کا آغاز ہو گیا۔ انجینئر سید صلاح الدین احمد MD واٹر بورڈ تعینات۔ آپ کو بتائیں کہ انجینئر اسد اللہ خان چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر بورڈ تعینات کر دیے گئے۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے واٹر بورڈ میں اہم تقرریوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق CEO واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کی تقرری 4 سال، جبکہ COO واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی تقرری 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ دونوں افسران کی صلاحیتوں اور وسیع تر تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں تقرریاں کر دی گئی ہیں۔ انجینئر سید صلاح الدین احمد MD واٹر بورڈ مقرر کر دیے گئے۔
इंजीनियर असदुल्ला खान चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाटर बोर्ड तैनात, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वाटर बोर्ड में अहम तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मुताबिक CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद की तकर्री 4 साल, जबकि COO वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान की तकर्री 3 साल के लिए की गई है। दोनों अफसरान की सलाहियतों को और वसीतर तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए ज़िला केमाड़ी मोहम्मद आसिफ खान ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक कराची शहर की खिदमात में मसरूफ़ है। शहर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी शाहराहों पर बल्दी उज़्मा कराची की जानिब से तेज़ी से तामीराती काम करवाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का दौरा किया और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जारी सड़कों की तामीर के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक कराची शहर की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद इस वक्त कराची शहर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी शाहराहों पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से तेज़ी से तामीराती काम जारी है। से लेके N4 स्टॉप तक जो है ना, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पे यहाँ पे रोड तामीर किया जा रहा है। इस वक्त कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे रोड कारपेटिंग का काम जारी है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन का काम जो रहता था वो सब शुरू है। डॉकयार्ड रोड बन रहा है, ICI रोड बन रहा है। इसके अलावा जैक्सन मार्केट में 2 जगह रोड की तामीर शुरू। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा है कि हमारी खुश नसीबी है कि जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिकान रसूल और अवाम की खिदमत का मौका मिल रहा है। अवामी खिदमत के मंशूर पर अमल की कोशिश करते हुए उलमाए कराम और मोअज़्ज़िज़ीन के सिफारिशात और तजवीज़ के तहत बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। अफसरान, उलमाए कराम, मजहबी रहनुमाओं और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, मसाजिद के मुंतज़मीन से मुसलसल राब्ते में रहे और मुकम्मल ताउन करे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर अब्दुल हलीम जागरानी की ज़ेर सदारत माह रब्बिउल अव्वल और यौम विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आशिकान रसूल को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोऑर्डिनेशन इजलास का इनकाद किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर अनीसुर रहमान सियाल, उलमाए कराम, मजहबी रहनुमा व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जबकि इजलास के दौरान मजहबी रहनुमा, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे, मसाजिद के मुंतज़मीन और उलमाए कराम ने यौम जश्न विलादत पर इंतज़ामात और इक़दामात के हवाले से मज़ीद सिफारिशात और तजावीज़ पेश की। इजलास की शुरुआत से गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा कि मेरी खुशनसीबी है कि जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिकान रसूल और अवाम की खिदमत का मौका मिल रहा है। इंसानी हुकूक का तयन इस्लाम ने खुद कर दिया है और नबी आखिरुज़्ज़माने वाज़ेह अहकामात इस ज़मन में अता फरमाए हैं। अवामी खिदमत के मंशूर पर अमल की कोशिश करते हुए उलमा और मोअज़्ज़िज़ीन के सिफारिशात और तजवीज़ के तहत बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर अनीसुर रहमान सियाल ने महकमा जाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि उलमाए कराम, मजहबी रहनुमा और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों मसाजिद के मुंतज़मीन से मुकम्मल राब्ते में रहें और तमाम इक़दामात और सहूलियात की फराहमी में मुकम्मल ताउन करें। दारुल मुजद्दिया नई मियाँ के नुमाइंदे फरहान शाह व दीगर ने बताया कि इंतज़ामिया बल्दिया मलिर हमारी दी गई सिफारिशात के मुताबिक सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जो एक एहसन इक़दाम है। इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मंसूर शोरो, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट जमाल अब्बास, डायरेक्टर पाक ख्वाजा हमीदुद्दीन, परचेज ऑफिसर मोहम्मद अदनान, डेप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब, XCN MND राशिद भट्टी, जुल्फ़िकार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हमारे लिए भी बड़ा सादत का मौका है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी इधर टीम तो इस इवेंट को इंशाल्लाह यादगार बनाए और पूरी सपोर्ट दें और सफाई सुथराई के जो मामलात हैं और वो चरागाह के जो इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। असल में ये हमारी पहले मीटिंग हुई थी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास,
ادھر جتنے بھی ان کے مسائل تھے ان کو سنا گیا. وہ تو ظاہر ہے پورے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے تھی, اس میں بجلی بھی تھی, باقی بھی تھی. تو ہم نے ڈی ایم سی ملیر کے لیے اس لیے رکھا تاکہ جتنے ہمارے سے ریلیٹیو مسئلے ہیں ان کو علیحدہ سے سنا جائے. اسی لیے وہ آئے, ہم نے ان کو سنا, جتنے بھی ان کے مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو ہم ڈی ایم سی میں آتے ہیں, ڈی ایم سی ملیر میں آتے ہیں, لیکن اس سال جو ہے عبدالعلیم جاکرانی صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہمارے دارالعلوم متجدد نعیمیہ کا وزٹ بھی کیا اور ہماری تمام یوسیز کا دورہ بھی کیا. ہم اسے پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے 12 ربیع الاول شریف جو ہے وہ عالیشان طریقے سے ضلع ملیر منائے گا. ڈی ایم سی ملیر بھرپور تعاون کر رہا ہے اور اس میں ڈی ایم سی ملیر کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ بھرپور الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور علاقوں میں جا رہے ہیں, مسائل حل کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے کہا ہے کہ عاشقان رسول کو تمام تر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں شب و روز کوشاں ہیں. افسران اس بابرکت مہینے میں عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اور سستی نہ برتیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے شرکا کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی زاہد حسین رند کے ہمراہ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا. انہوں نے مختلف مساجد اور امام بارگاہوں, محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے نکالے جانے والے جلوس اور محفل میلاد النبی کے انعقاد کی جگہوں پر دی جانے والی بلدیاتی سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ رواں ماہ ضلع وسطی کی جانب سے ضلع وسطی کے مختلف شہروں پر تقریباً 8,50,000 اسکوائر فٹ روڈ کارپیٹنگ کرائی گئی ہے, جبکہ اب بھی کئی مقامات پر روڈ کارپیٹنگ کا کام جاری ہے. طاہر سلیم کا کہنا تھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عوام کو صاف و شفاف ماحول کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ذرائع آمد و رفت کو بہتر سے بہتر کرنے اور جشن عید میلاد النبی کے موقع پر نکلنے والے جلوس کے راستوں پر روڈ کارپیٹنگ سمیت گزشتہ بارشوں کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی بحالی کے کام پر بھی خصوصی توجہ دے رہے ہیں. طاہر سلیم نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ضلع وسطی میں صفائی مہم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے, جبکہ محفل میلاد النبی کے انعقاد اور جلوس کے راستوں پر سڑکوں کی استرکاری اور پیون کاری کے کام ساتھ ساتھ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی لائنوں کی لیکیج کو بھی بند کرنے اور روشنی کے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ اس بابرکت مہینے میں عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اور سستی نہ برتی جائے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی.